وقال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس وقال حدثني الزهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل إتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها إتقها. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل وقعت بسهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن فحصت الأرض أفحيص وجيء بالأنطاء فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب هجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما ندوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة الأطباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله يهودية قالوا قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله لقد وقع قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرج فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو برجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رآياه قد رجع قام فخرج فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفتي
Al-bab arkhal hijaba baini wa bainahu wa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah la tadkhulul buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum al-ayah. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitab an-Nikah bab fadilatu i'taqihi amatahu thumma yatazawwajuha. Bab dalam keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian menikahinya. Kita sudah mengambil hadis yang pertama, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam perang ke Khaybar. Kemudian Safiyah yang pertamanya sama Dihyah kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada wa'ataqaha wa tazawwajaha. Nabi memerdekakannya dan menikahinya. Tsumma qala lahu Thabit, lalu Thabit mengatakan kepadanya, ya Aba Hamzah, ma asdaqaha. Wa Aba Hamzah yani Anas bin Malik, apa maharnya? Qala nafsaha. Lalu Anas bin Malik menjelaskannya bahwa maharnya itu adalah dirinya, a'taqaha wa tazawwajaha, yani dia memerdekakannya kemudian dia menikahinya. Taib. Kembali kita dalam pembahasan Dihyah, di mana Dihyah memberikan Safiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia mengembalikan Safiyah kepada Rasulullah dengan keridhaannya sendiri, kesadarannya sendiri. Lalu Nabi SAW mengizinkan untuknya pada selain Safiyah. Kemudian yang kedua, bahwasanya dia diizinkan di tawanan yang lain, jariyah atau budak yang lain, tapi tidak yang paling afdalnya. Ketika Nabi mengetahui, melihat bahwasanya dia mengambil yang paling afdal, yang paling baik, maka Nabi meminta untuk dikembalikan, karena kalau dibiarkan dengan dia akan terjadi sebuah mafsadah. Nah, itu yang disikapi. Kemudian dalam riwayat yang lain, annaha waqa'at fi sahmi Dihyah fashtaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'ati ar'us. Bahwasanya Safiyah itu, maknanya Safiyah itu berada di dalam jatahnya Dihyah, yakni pembagiannya. Ai hasalat bil idni fi akhdhi jariyatin liwafiqa baqi riwayat. Bahwasanya dia mendapatkannya dengan izin dalam mengambil budak. Dengan itu serasi dengan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian fashtaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'ati ar'us.
Nabi membelinya, maksudnya Nabi memberikan kepada Dihyah 7 jiwa pengganti dari 1. Ya, Sofia tadi digantilah dengan 7 untuk mengobati hati Dihyah tersebut. Dan itu bukanlah terjadi transaksi jual beli, tidak. Akan tetapi diganti. Kemudian i'ta'u li Dihyah mahmul ada tanfil, memberikan kepada Dihyah lebih tadi adalah tambahan dari pembagian rampasan perang, karena dibolehkan untuk memberi lebih dari jatah yang wajib. Kemudian perkataan Abu Hamzah atau Thabit mengatakan, bertanya kepada Abu Hamzah kepada Anas, apa maharnya? Lalu dia katakan jiwanya. Nabi memerdekakannya kemudian menikahinya. Ulama mengatakan fihi annahu yustahabbu an ya'tiqal amata wa yatazawwajuha. Dalam ungkapan ini terdapat anjuran untuk memerdekakan budak perempuan kemudian menikahinya. Kama qala fil hadits alladhi ba'dah, sebagaimana dalam hadis setelahnya disebutkan di situ lahu ajran, bahwasanya orang yang mendapatkan budak perempuan dia merdekakan kemudian dia nikahi, dia mendapatkan 2 pahala. Wa qawluhu asdaquha au asdaqaha nafsaha, perkataannya yaitu maharnya adalah jiwanya, ikhtalafa fi ma'nahu, فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض, bahwasanya maharnya adalah dirinya, maka maksudnya ya, yang dipilih oleh ulama bahwasanya Nabi SAW memerdekakan Sofiyah tabarru'an, hanya sebatas sukarela dari Nabi, ya, sukarela dari Nabi, bukan dalam rangka ganti rugi. Maksudnya di sini bukan gara-gara dia mau menikahi dia merdekakan, tapi dia merdekakan sudah, merdekakan tanpa ada syarat. Wala syarta, dan tidak ada syarat di sana. Thumma tazawwajaha biridaha bila sadaqin, wa hadha min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menikahinya dengan ridhanya Sofiyah, tidak ada paksaan, bila sadaqin, tanpa ada mahar. Dan ini kata ulama min khasaisihi, merupakan kekhususan Nabi. Sebagaimana Nabi memiliki kekhususan untuk menikah lebih dari 4, itu khusus untuk Nabi. Selain dari Nabi nggak boleh, umatnya hanya boleh hanya 4. Kemudian bagi Nabi boleh menikah tanpa mahar, ya. Selain dari Nabi tidak, harus dengan mahar. Di sini katakan annahu yajuzu nikahuhu bila mahrin la fil hali wala fima ba'd bi khilafi ghairihi. Boleh menikah tanpa mahar, ini kekhususan Nabi, baik pada saat itu atau setelahnya. Berbeda dengan selain dari Nabi. Qala ba'du ashabina ma'nahu annahu syarata 'alayha an yu'tiqaha
wa yatazawwajuha faqabilat falazimaha al-wafa' bihi. Sebagian dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya beliau mensyaratkan kepadanya untuk memerdekakannya dan menikahinya. Lalu Sofiyah pun menerima syarat itu. Dan Sofiyah mesti menunaikan syarat tersebut. Wa qala ba'du ashabina, sebagian yang lain mengatakan a'taqaha wa tazawwaja ala qimatiha wa kanat majhulah wa la yajuzu hadha wala alladhi qablahu li ghairihi bal huma min khasa'isihi kama qala ashabul qaul al-awwal. Yang kedua, dia katakan bahwasanya beliau memerdekakannya, menikahinya ya sesuai dengan nilainya. Kanat majhulah, nilainya itu tidak tahu berapa harganya. Wala yajuzu hadza, ini tidak boleh katanya. Wala alladhi qablahu li ghairihi, dan tidak boleh juga sebelumnya, yaitu menikah tanpa mahar ya untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huma min khasaisihi, itu adalah kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sini kita mengetahui bagaimana proses Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Sofiyah. Wa ikhtalafa al-ulama fi man ataqa amatahu ala an tazawwaja bihi wa yakunu itquha sadaqaha. Lalu terjadi perbedaan pada ulama pada orang yang memerdekakan budaknya dengan tujuan untuk menikahinya. Ya, dengan syarat bahwasanya dia menikahinya. yakni dijadikanlah nilai memerdekakannya itu adalah maharnya. Qala jumhur la yalzamuha an tatazawwaja bih wa la yasih hadha syart. Tidak mesti, ya, tidak mesti bahwasanya wanita bekas budak itu menikah dengan dia. Kalau saya ada seorang punya budak perempuan, lalu dia bilang, saya akan merdekakan Anda dengan catatan kita menikah. Ya, kemudian uang yang saya keluarkan itu adalah ini maharnya. Maka ulama mengatakan tidak mesti, ya, kemerdekaannya sah, dia dibebaskan itu sah, tapi tidak mesti dia memenuhi syarat tersebut. Kenapa? Wala sihadha syart, syarat ini tidak sah. Ya, wa mimman qalahu Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, wa Zafar. Di antara orang yang mengatakan perkataan di atas adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Muhammad bin Hasan dan Zafar. Qala Syafi'i, Syafi'i mengatakan, fa in a'taqa ala hadha syart faqabilat a'utiqat wa lazamuha an tatazawwajahu bal lahu 'alayha qimatuha li'annahu lam yarda bi'itqiha majanan fa in radiyat fatazawwaja 'ala mahrin idza ittifaqan 'alayhi fa 'alayha al-qimah wa la 'alayhi al-mahr al-musamma min qalilin aw kathirin. فإن تزوج على قيمتها فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق ولا تبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق. Kata Imam Syafi'i, apabila dia memerdekakan budak perempuan ini dengan syarat itu, saya merdekakan dengan syarat saya menikahi, katanya, faqabilat,
lalu dia terima. Ya udah kalau gitu boleh. Ya, lalu ataqat wa'tiqat, lalu dia sudah merdeka. Wala yalzamu an tatazawwajah. La yalzamu an tatazawwajah. Tidak mesti dia menikahi tuannya itu. Ya, ballahu 'alaiha qimatuha. Malahan bagi yang memerdekakan tuannya ini, dia punya hak atas perempuan tadi untuk mengganti nilai pembebasannya. Li'annahu lam yarda bi'itqiha majanan, karena dia si tuannya ini tidak ridha untuk memerdekakannya secara gratis. Dia mau memerdekakan dengan catatan dinikahi dianya. Ya, berarti kan ada imbalan. Enggak, kalau misalkan gratis ya, mau atau tidak mau ya tidak ada sangkut pautnya gitu loh. Nah, kata Imam Syafi'i, tidak mesti walaupun dia terima di awal, maka syarat ini tidak boleh diikuti karena tidak sah tadi disebutkan. Maka tidak wajib si perempuan ini untuk menikahi tuannya ini yang memerdekakannya. Ya. Namun apa yang terjadi kalau begitu? Si perempuan yang dimerdekakan bekas budak, dia punya hutang. Hutang apa? Hutang nilai kemerdekaannya. Lalu fa in radiyat wa tazawwajaha ala mahrin yattafiqani alaihi. Kalau seandainya dia ridha, yakni perempuan ridha untuk dinikahi oleh dia, lalu dinikahi oleh yang memerdekakannya, maka hendaklah dia dinikahi dengan mahar yang mereka sepakati. Ya. Falahu 'alaiha qimah wa laha 'alaihi al-mahr al-musamma min qalilin aw katsir. Maka si laki-laki yang memerdekakan budaknya ini punya hak nilai kemerdekaan dia itu yang harus dibayarkan oleh si perempuan. Dan perempuan punya hak terhadap laki-laki mahar yang ditentukan, sedikit atau banyak. Ya. Fa in tazawwaja ala qimatiha, kalau seandainya dia nikahi sesuai dengan nilai berapa dia dimerdekakan dengan nilai itu. Fa in kanat al-qimah ma'luma lahu wa laha. Kalau seandainya maharnya diketahui nilainya berapa, maksudnya nilai memerdekakannya berapa. Kan begini, budak-budak dia, budak dia merdekakan, Anda bebas. Ya, tapi dia tujuannya ada kegunaannya, dia pengen untuk nikahinya. Ada orang memerdekakan budaknya tanpa bayar, tabarru' atau sebagai sukarela dari dia, boleh. Tapi yang sekarang kan ada semacam kompensasi. Dia memerdekakannya dengan kompensasi dia nikahi, gitu. Lalu nilai dia memerdekakan ini dijadikan sebagai mahar. Dari satu sisi hendaklah mahar itu ditentukan berapa nilainya. Nah sekarang nilai dia dimerdekakan itu berapa? Walaupun tidak dikeluarkan uangnya, tapi berapa sih kalau ditakar nilainya berapa? Nah di sini disebutkan bahwa harus apabila dia nikahi dengan nilai biaya pemerdekaannya itu, jika nilai tersebut diketahui oleh dia dan diketahui oleh perempuan, sama-sama sepakat
oh iya nilainya 100 juta misalkan. Berarti maharnya 100 juta. Sah sadaq. Maka sah itu dijadikan sebagai mahar. Wala tabqa lahu 'alaiha qimah. Maka tidak ada lagi hutang wanita tadi kepada majikannya. Ya, karena nilai tadi sudah dijadikan sebagai mahar, tapi dengan catatan nilainya sudah ditentukan. Walianna hadza wala laha 'alaihi sadaq, dan tidak juga ada hutang si laki-laki kepada si perempuan dengan nilai hutang mahar, karena nilai memerdekakannya itu sudah dijadikan sebagai mahar. Ya, mahar kan seharusnya didapatkan oleh si perempuan, sementara memerdekakan hendaklah nilai memerdekakan itu didapatkan ganti ruginya oleh si laki-laki, karena dia punya budak. Kalau memerdekakan dia mendapatkan uang, gitu loh. Ya, nah ini maksudnya. Wa in kanat majhulah fa fihi wajhani li ashabina, apabila nilainya tidak diketahui maka terjadi dua pendapat bagi menurut mazhab Syafi'iyah. Ahaduhuma yasih as-sadaq kama law kanat ma'lumah. Pendapat yang pertama, pernikahan itu atau maharnya adalah sah sama dengan kalau seandainya diketahui nilainya. Lianna hadzal 'aqd fihi darbun minal musamahah, karena di transaksi ini atau akad ini di sana ada nilai dari toleransi, wa takhfif, dan meringankan. Ya, wa sahuma, dan ini adalah pendapat yang terkuat. Wa bihi qala jumhur ashabina, kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan yang demikian. Ya, la yasih sadaq, boleh sah nikah, wa yajibu laha min mahar al-mithl. Dan lagi yang mengatakan bahwa maharnya tidak sah, pernikahannya sah, dan tapi tetap dia wajib membayar maharnya. Ya, jadi hutang bagi dia jadinya. Taib. Lalu hatta idza kana bit-tariq jahazatha lahu Ummu Sulaim wa ahdatha lahu min al-laili fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan, wa fi riwayat allati ba'da hadha thumma dafa'a ila Ummu Sulaim tusanni'uha wa tuhayyi'uha qala wa ahsibuhu qala wa ta'taddu fi baitiha. Lalu kelanjutan setelah dinikahi oleh Nabi SAW, lantas di dalam perjalanan Ummu Sulaim mendandani Sofiyah. Ya, mendandani Sofiyah. Ya, disebutkan bahwasanya tasna'uha tusanni'uha wa tuhayyi'uha, dia hiasi, ya, dia persiapkan. Kemudian bahwasanya dia ta'taddu fi baitiha, dia ta'taddu ma'nahu tastabri, yakni masa iddah bagi budak itu adalah istibra. Istibra itu adalah sekali haid, sama dengan khulu', gugat cerai. Gugat cerai itu hanya satu kali haid, itu masa iddahnya. Ya, istibra itu ada membersihkan, memastikan bahwasanya di rahimnya itu tidak ada janin, dengan cara dia adalah haid. Ketika dia haid berarti tidak ada
janin di rahimnya. Ya, fa innaha kanat masbiyah yajib istibra'uha. Maksudnya dia ini adalah budak yang dapatkan dari perang, maka wajib diistibra'kan. Ya, wa ja'alaha fi muddatil istibra' fi baiti Ummu Sulaim. Maka selama masa istibra'nya dia berada di rumah Ummu Sulaim. Falamma qada al-istibra' jahazatha Ummu Sulaim wa hayyatha ay zayyanatha. Ketika sudah habis masa istibra'nya, masa iddah dia, yaitu 1 kali haid, maka Ummu Sulaim mempersiapkan, menghiasi, ya, menyiapkan Sofiah ini, ya, menghiasinya, mendandaninya. Wa jumlatuha ala adatir arus bima laysa bimanhi anhu min alwashmi wa jammalatha ala adatil arus. Lalu Ummu Sulaim menjadikannya, menghiasinya sehingga jadi cantik sebagaimana kebiasaan dari pengantin perempuan yang di dalamnya tidak ada hal-hal yang dilarang seperti washm, wasl. Ya, washm itu adalah membuat tato. Ya, itu tidak boleh. Wasl itu adalah menyambung rambut. Enggak boleh. Ya. Dan hal-hal yang lain yang dilarang, di antaranya adalah mengurek atau mencukur alis mata. Itu juga tidak boleh, haram hukumnya. Wa qawlu ahdatha ay zaffatha. Ahdatha maksudnya zaffatha, dia jadikan, ya, dia menjadi sebuah pengantin. Uhdiyatul arus ila zawjiha ay zuffifatha. Yani dia jadikan dia pengantin malam itu, ya, diserahkan kepada suaminya. Wal arus yutlaq ala zawji wa zawjah jami'an. Arus, kata-kata arus itu juga disebutkan maknanya pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, ya, sama-sama pengantin. Baik. Kemudian dalam hadis yang pertama bahwasanya fa asbah Nabi sallallahu alaihi wasallam arusan, sehingga Nabi menjadi orang yang pengantin. Qala man kana 'indahu syai'un falyajib bih. Siapa memiliki sesuatu hendaklah dia bawa. Wa basata nita'an, lalu dibentangkan tikar dari kulit. Qala faja'ala rajulu yaji'u bil aqid, dan seterusnya, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa man kana 'indahu syai'un falyaji' bih. Siapa yang memiliki sesuatu hendaklah dia bawa. Falyaji' bihi bighairi nun, ya, fihi dalilun liwalimatil arus. Liwalimatul urs. Di sini terdapat dalil dilaksanakannya pesta pernikahan. Wa annaha ba'da ad-dukhul. Bahwasanya pesta pernikahan itu dilakukan setelah bercampur. Ya. Waqad sabaqa annaha tajuzu qablahu wa ba'dah. Nah, telah berlalu pembahasan bahwasanya boleh walimah itu sebelum bercampur atau boleh juga setelah bercampur. Tapi yang paling afdal adalah setelah bercampur. Wa fi idlalul kabiri ala ashabihi wa
talabu ta'amihim fi nahwi hadha. Nah, di sini huwa idlalul kabir ala ashabihi, ya. Talabu ta'amahum fi nahwi hadha. Dan di sini ada meminta didatangkan makanan mereka. Wa fihi annahu yustahabbu li ashabiz zawji wa jiranihi musa'adatu fi walimati bi ta'amin min indahum. Di sini juga terdapat dianjurkan bagi sahabat-sahabat suami. Berarti sahabat-sahabat suami pengantin laki-laki dan tetangga-tetangganya untuk membantu dia di dalam walimah dengan membawa makanan yang ada dimiliki. Nah, kalau begitu misalkan kalau ada tetangga yang walimahan, boleh yang ini bikinin rendang, yang ini bikin apa gitu ya, goreng ayam atau apa, lalu dibawakan, ya, untuk dibantu yang walimahan ini. Baik, boleh nggak bawa amplop? Ya, enggak usah ditolak. Tapi jangan disyaratkan. Tapi sekarang sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi target ya. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kita berikan, kalau ada yang membantu silakan. Di sini kan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat untuk mendatangkan makanan yang ada yang dimilikinya untuk dibawa. Taib. Ya, sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan dengan kita mengambil faedah-faedah pelajaran, ya. Wallahu taala alam. Coba kalau ada yang mau bertanya. Taib. Ini ada dua pertanyaan ya. Aku mau nanyakan yang dimaksud dengan budak ini sama dengan pembantu rumah tangga kalau sekarang. Kan banyak TKW ada di area yang pulang bawa bayi. Makasih. Enggak sama. Ya, budak itu didapatkannya adalah dengan perang. Sekarang enggak ada peperangan lagi. Ya, jadi bukan pembantu, tidak. Pembantu itu adalah hur. Pembantu itu adalah wanita yang merdeka. Ya. Dia punya kemerdekaan sendiri, ya, sebagaimana kita. Dan ketika dia menjadi TKW, dia itu adalah ajirah. Dia adalah orang yang disewa jasanya untuk bekerja, sebagaimana orang-orang lain yang bekerja. Adapun adanya TKW bawa bayi, ya, di situ saya melihat wallahu alam, ya, namanya syaitan. Ya, ada unsur-unsur ya godaan dari syaitan, baik itu perempuan itu sendiri maupun orang Arab itu sendiri. Ya. Nah, itu tidak bisa kita salahkan satu pihak. Yang pasti adalah ketika seorang perempuan menginap dan berada di rumahnya laki-laki atau rumahnya orang lain, itu tidak hanya di Arab aja terjadi, di Indonesia juga terjadi kok. Ya, berapa pembantu-pembantu yang diperkosa oleh majikannya di Indonesia, hanya saja tidak diekspos kok. Ya, juga pembantu yang juga suka pengen, ya, dibayar oleh dia pengen dapat uang sehingga dibayar. Apalagi kalau seandainya yang punya niat merubah keturunan, ya punya dapat anak hidungnya mancung, kan susah juga. Jadi banyak hal yang kita lihat ada asar pengaruh dari adanya perbudakan sebelumnya. Mungkin boleh jadi juga ada, tidak kita mungkiri. Karena saya sering mengikuti persidangan di Saudi ketika ada permasalahan antara majikan dengan
dengan TKW. Nah, mereka sudah mengeluarkan uang, terkadang memang besar uang yang dikeluarkannya. Ya, jutaan yang harus dia perpindahan kafil misalnya, atau sponsor, pindah majikannya. Itu mengeluarkan uang. Saya sangat marah, dan malah pernah saya marah di hadapan hakim ketika terlontar kata dia mengatakan, saya sudah beli dia. Karena dia sudah mengeluarkan uang yang banyak. Saya marah pada saat itu. Saya katakan, Anda nggak berhak mengatakan Anda membeli. Ini adalah orang merdeka loh, bukan budak yang akan Anda beli. Marah sampai hakim menenangkan saya waktu itu. Ya. Nah, jadi ada sebagian masih ada, apalagi ya keterbatasan ilmu mereka. Budak baru dibebaskan di Arab Saudi itu pada zamannya Raja Faisal. Kalau tidak salah 1975. Di zaman itulah baru dibebaskan, gak ada lagi budak. Tapi kalau kita lihat hikmah ketika ada perbudakan yang masih dahulu, zaman-zaman dahulu, gak ada pembantu yang masuk. Ya, karena ada budak. Dan perlakuan budak tentu tidak akan sama dengan perlakuan dengan pembantu. Begitu sebaliknya. Nah, jadi godaan-godaan ada. Ya, yang namanya syaitan. Selagi ada syaitan, berusaha untuk menjerumuskan manusia siapapun dia. Dan itu terjadi baik di Arab Saudi maupun di negeri kita. Nah, hanya kembali kepada framingnya, ya, menggadang-gadangkan permasalahan. Ya, wallahu a'lam. Jadi intinya adalah TKW bukanlah budak. TKW tidak budak. Ya. Apakah menikah budak yang dimerdekakan harus ada walinya, Bu ya? Ya. Kalau seandainya budak yang sudah dimerdekakan harus ada walinya. Loh, walinya kan enggak ada. Bagaimana? As-sultan waliyu man la waliya lahu. Sultan, penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Kalau seandainya dia dimerdekakan, taruhlah misalkan orang tua tidak ada, keluarganya tidak ada, ya, apalagi kalau kondisi yang ini kan dia dari pasukan kafir yang ditaklukkan, kan gitu kan. Jadi dia tidak punya wali, maka walinya adalah sultan. Sultan maksudnya bukan sultan ya. Nah, tapi ada sultan, yaitu maksudnya adalah penguasa. Maka kalau kita lihat sekarang ini, para orang-orang yang tidak memiliki wali, perempuan yang tidak memiliki wali, maka yang menikahkan dia adalah KUA. Karena KUA adalah representatif dari pengadilan. Pengadilan agama representatif dari penguasa. Ya, dalam permasalahan pernikahan. Maka itulah mereka adalah walinya. Ya. Tentu setelah dilihat memang mereka tidak punya wali sama sekali. Contoh, kalau seandainya ada seorang perempuan yang mu'alaf, keluarganya nggak ada yang satupun yang masuk Islam. Ya, berarti dia sendiri. Lalu dia tidak punya wali. Maka walinya adalah nanti KUA, ketuanya. Karena dia yang sudah ditunjuk. Dia ditunjuk kepanjangan tangan dari seharusnya adalah qadhi. Seharusnya adalah hakim. Ya, tapi ini sudah dilimpahkan. Nah, hakim ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.